반갑습니다, 여러분. 아까 새 학생한테 물어보니까 한국말로 해달라고 그랬는데 I want to hear from you whether you want me to speak in English or Korean. So Either of them is fine. raise your hand if you want me to speak in English. Either of them is fine. Raise your hand if you want me to speak in Korean. So, majority rules, right? 가끔씩 한국말로 하다가 막히면 내가 영어 조금 쓸게요. Okay? So, it's 밤 9시가 넘었는데 이 시간이면 꽤 늦은 시간인데 하루를 이렇게 매일매일 길게 산다고 들었어요. 상당히 놀랐습니다. 보통 밤 9시면은 제 막내 아들이 17살인데 8시 반이면 자러 들어가요. 그런데 새벽 4시에 일어나. 그래서 물론 아침에 공부하기 좋아하는데 내가 생각해서는 진짜로 4시에 일어나는 이유는 여자친구가 6시간 거리에 있는 저머니에 있거든. 그래서 그 친구하고 얘기하려고 아침에 일찍 일어나려고 8시 반이면 자러 들어가요. 나중에 우리 아들한테 내가 연락 맞을 거 각오하고 얘기해 주는 거예요. 선생님이 말씀하셨듯이 I'm a photojournalist. You know what photojournalism is? Photojournalism is visual storytelling. In journalism, you deliver news either by text, pictures, and video. I'm responsible for mostly pictures, sometimes video. So, the universal language for humans is pictures. Do you agree? Yeah. So, for me, the most effective storytelling is through pictures. So that's what I'm into. I was only, 내가 미국으로 갔을 때는 우리 가족이 전 가족 이민 갔었을 때예요. 1977. Long time ago, right? 그때 갔을 때는 중학교 1학년이었어요. 그런데 미국에 가니까 물론 영어 잘 못하고 겨우 알파벳 좀 배워가지고 갔었는데 가서 보니까 I can clearly tell that if you want to work in the mainstream, you have to speak like the mainstream. 영어를 원어민같이 하지 않으면은 이 메인스트림에서 활동하기 어렵다는 게 명백하게 보였어요. 갔을 때. 그런데 우리 가족이 이민 가서 정착한 곳은 로스앤젤레스. 로스앤젤레스는 어떤 데냐면은 아시아를 떠나서 한국 사람이 제일 많이 사는 곳이 로스앤젤레스. 아시아에서는 우리 전 고구려 영토에 빼고 한반도 빼고 그 다음에 한국 사람들 제일 많이 사는 곳이 로스앤젤레스인데 나보다 먼저 이민 간 친구들도 영어를 하는데 영어를 썩 잘하지 못하는 애들 많이 봤어요. 그 이유는 이너시티, 그 도시 안에 있는 도시에서는 그 학교에서는 학생들이 이민자들이 너무 많았어요. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나 했는데 한 학년 다니고 나서 생각해 보니까 내가 이 환경에서 나가야겠다 생각을 했어요. 그렇지만 금방 이민 간 우리 부모님들은 교회로 이사 갈 만큼 경제적으로 안 되기 때문에 내가 알아보니까 로스앤젤레스 유니파이드 스쿨 디스트릭트 학군에서는 이너시티에 있는 학생을 서버번 교회로 버싱하는 프로그램이 있었어요. 그게 Permit with Transportation이라고 PWT 프로그램인데 그래서 제가 그때 14살인데 교육부에 전화를 했어요. 나는 Permit with Transportation 가고 싶다고 얘기했더니 거기에서 자리가 없대요. 그렇지만 they can put me on the waiting list. 그래서 웨이팅 리스트에 그럼 올려달라고 해서 기다렸고
8학년까지 중학교 2학년까지 이너시티에서 다녔어요. 그리고 그 8학년 끝나고 9학년 시작하기 2주 전에 연락이 와서 자리가 났다. 그래서 그때부터 나는 suburban에 있는 mostly white community에 있는 학교를 다니기 시작했어요. 1시간 동안 버스를 타고 가고 또 오후에는 1시간 타고 오고. 근데 to me that was like going on a field trip every day. 이너시티에서 field trip 나갔다가 또 field trip 들어오는 거예요. 그래서 it was one of my best experiences because I could do my homework, do test prep on the bus both ways, and I can play when I get home. So 그렇게 해서 what I'm trying to tell you is it does not matter how old you are. You have to take ownership of your own life. You know, I'm not going to wait for my parents to figure out how to send me to a better school. I have to do that on my own. And so that's what I did. The first thing in the United States, I made sure that I learned the sophisticated language that the mainstream was using. And now, if you watch American television, you can see that a lot of times non-American native speakers are interviewed on television. And by the time the translation gets through, they don't sound as articulate as they do in their own languages. 무슨 말이냐면은 자기 본 언어로는 꽤 유식하게 들리는데 영어로 통역해 놓으면은 그냥 별 볼 일 없는 문장으로 얘기하는 것 같아요. 그러면 미국에 있는 사람 입장에서는 외국에서 온 사람들은 영어도 잘 못하고 우리보다 덜 똑똑한가? 뭐 그런 결론을 내릴 수도 있겠죠? 그런데 그게 that has always been my frustration with the translation on television in the U.S. 그런데 지난번에 우리 그 아카데미 어워즈에 봉준호 감독이 상 받았을 때 통역을 한 사람이 나와서 한국말을 한국보다 더 잘했어요. So she made him sound even smarter in English than he did in Korean. So, and I think, you know, Sharon Choi was the interpreter, and I think she raised the bar so high for interpretation that if you want to become fluent English speaker, you have to learn to speak better than her now. Okay? And so I'm really appreciative of that, the fact that she raised the bar so that even Korean speakers sound articulate and intelligent when they're translated into English. So that's another thing that I want to point out. In order to be bilingual, which is what most people say, be bilingual, right? Speak two languages. You could pretty much get by in two languages. That's what bilingual is. But you have to be biliteral. You know, you have to understand literature and actual cultural nuances of the language, right? So you have to be bicultural as well as bilingual if you want to become fluent and if you want to work in the mainstream in the U.S. So that's something that I want you to consider. And for me, learning English has always been just do I either think in Korean or think in English? If I look at a camera is not a good example because camera is and if I look at a camera and I think 사진기, then I'm thinking in Korean. If I look at a camera, I say camera, then I'm thinking in English, right? So you have to think in English if you want to speak better English. That's the bottom line. And I have, my youngest son is, like I told you, is 17-year-old. I have two older boys who finished universities. And when they were your age, they were finishing maybe one book in every 2 to 3 days, right? Every year they read about 100 books or more. And reading is actually one of the best things that you can do to build your sophisticated vocabulary. So I recommend reading English books if you want to master English. What else? Because I really don't know what you want to hear from me, I'm going to give you some anecdotal experiences. 내가 경험한 것을 이것저것 몇 가지 얘기할 테니까 미국에 대해서 특히 알고 싶은 거 있으면 구체적으로 언제든지 내 얘기 끝나고 나서
물어보기 바래요. 내가 몇 년 전에 북한 취재 갔다 와서 대한민국에 있는 사진 기자들 앞에서 강연을 했는데 내가 프레젠테이션 끝나고 좋은 대화를 하기를 기대했는데 아무도 질문 안 하고 그냥 문 열고 나갔어요. 그래서 굉장히 재미없는 그런 interaction이었는데 I expect you guys to do better because I am open-minded and I'm open to any questions you might have about any life experiences I had over 40 years in the United States. Okay? So for most people, life is a subjective experience. You know what that means? 주관적으로 우리는 인생을 살아가죠. 자기가 경험한 것은 자기만 경험한 것이지 옆에 앉은 사람도 경험이 다를 수 있어요. 네? 그렇기 때문에 우리는 상당히 그 남을 이해하기 어려운 것 중에 하나가 바로 모든 사람들은 주관적인 경험을 하기 때문에 그래요. 나는 운이 좋게도 기자 생활을 오래 했어요. 기자 생활을 오래 한다는 말은 세상을 객관적으로 봐야 돼요. 직업적으로. 그래서 객관적으로 세상을 볼 기회가 많아서 너무나 많은 걸 배웠어요. 나는 그래서 아직도 나는 선생님이 아니고 학생이라고 생각해요. 내 자신이. 계속 배우고 있으니까. 왜 제가 주관적으로 인생을 보는 사람들을 생각하면서 남하고 대화를 해야 된다고 말씀드리냐면은 reasonable minds can differ. 네? 정상적인 사고방식을 가진 사람들끼리는 reasonable minds can differ. 서로 다른 견해를 가질 수 있어요. 그 서로 다른 점을 다르다고 인정했을 때 우리가 서로의 입장을 최소한 이해하려는 노력을 시작을 하는 거예요. 그래서 사람들이 말도 안 되는 소리 하고 진짜로 논리 안 맞는 얘기 할 때 저 사람의 주관적인 경험은 내 거하고 많이 다르는가 보다 해서 시작하면은 많은 사람들이 이해하는 데 도움이 될 거예요. 내가 기자 생활하면서 많은 사람들을 만났어요. 특히 잘 나가는 사람 많이 만나게 되잖아요. 우리는 언론에 있으니까. 그럼 그 사람들 만나면 꼭 내가 물어보는 말 중에 하나가 당신은 살아오면서 무엇을 후회하느냐 물어봐요. 제가. 그러면은 거의 모든 사람들이 이야기하기를 사랑하는 사람들하고 더 많은 추억을 쌓지 않은 것을 후회한다고 얘기해요. 그 말이 왜 중요하냐면요. 앞으로 살아가면서 여러분이 인생에서 여러 직업을 가질 거예요. 직업하고 직장하고는 다 별개예요. 직장이라는 것은 하루에 생겼다 그 다음날 없어질 수 있는 거고 직업은 자기가 평생 자기가 하는 일이 자기 직업이에요. 근데 이 많은 직업과 직장을 경험할 텐데 자기가 좋아하는 일 하면은 굶지는 않아요. 그렇지만 사람이 초점을 돈을 벌어야겠다 하고 일을 하잖아요. 그러면 이 내가 만난 많은 사람들처럼 그 사랑하는 사람하고 시간을 안 보내고 인생을 지나갈 수가 있어요. 그래서 제가 여러분한테 부탁하고 싶은 것은 단 하루면은 날릴 수 있는 게 돈이에요. 이 세상에 있는 모든 돈도 하루면은 쓸 수 있어요. 그렇지만 우리가 소중한 추억을 사랑하는 사람들하고 나눴을 때는 그 추억은 영원히 가요. 그래서 그 가치를 항상 잊지 말라고 가르쳐 드리고 싶고요. 여러분이 지금 제가 와서 보니까 대한민국은 진짜로 좋은 곳이에요. 왜 좋은 곳이냐면은 첫째로 법으로 개개인의 인권이 보호되고 있어요. 100년 전만 해도 우리 조상들은 그런 보호 없었어요. 100년 전만 해도 우리 조상들은 노예로 사는 조상들도 있었어요. 인류가 생겨나고 처음으로 지금 대한민국에서 여러분들은 인권을 보호받고 있는 그런 환경에 살고 있는 거예요. 너무나 축복받은 세대예요. 그런데 전 세계를 두고 봤을 때 미국은 그것을 1776년에 했어요. 미국이 1776년에 인간의 존엄성을
보호하는 그 법을 만들어서 지금까지 인류가 생겨난 후 가장 위대한 국가라고 하잖아요. 그래서 미국에는 전 세계에서 그런 보호를 받고 자유를 찾아서 인재들이 찾아오기 때문에 미국에서는 어메이징한 일들이 많이 항상 일어나는 거예요. 다른 거 아니에요. 이번에 코로나 바이러스 팬데믹 미국이 잘못 처리한다고 그렇게 얘기하는 사람들도 있죠. 그렇지만 그것은 미국의 헌법상 제일 중요한 게 개개인의 자유예요. 본인이 싫으면은 자기가 병 걸려서 죽을 권한도 자기가 가지고 있는 거예요. 그런 상법이 있기 때문에 국민들의 행동을 제한하는 그런 정책을 하지 못하는 게 미국의 현실이에요. 또 미국은 한 나라가 아니에요. 50개 주가 50개 국가예요. 50개 국가이기 때문에 각각 주마다 법이 다르고 또 그것을 소위 영향을 미치려고 하는 연방정부를 대변하는 대통령이 허풍쟁이잖아요. 그러니까 그 사람을 누가 믿겠어요. 장사에만 눈 사람, 그 사람은 부끄러움도 모르는 사람이기 때문에 사람들이 그 사람이 뭐를 얘기해도 믿지 않고 따르지 않은 환경이기 때문에 그 사람한테 리더십을 기대하기는 어려워요. 지금 현재 왜 미국의 1776년이 중요하냐면은 대한민국은 1987년 1987 그때 어떤 일이 있었어요? 대한민국 우리 민족 역사상 처음으로 민주주의가 들었었어요. 그때 우리가 만든 헌법이 이 땅에서 독재자를 영원히 없애는 소위 왕적으로 살고 있는 독재자가 영원히 없어지는 법을 만들어서 우리는 그 이후로 어떻게 됐어요? 매 5년마다 every 5 years you get new president. 그것은 미국하고 프랑스하고 한국 그 순서로 우리 인류 역사상 세 번째로 의미 있는 민주주의의 발전이에요. 그거의 주인공이 대한민국이고. 그러니까 여러분은 그런 환경에 살고 있다는데 큰 자부심을 갖기 바랍니다. 87에 여기서 학생들이 데모하는 것도 취재했었고 또 여러분 나이 젊은 사람들이 공장에서 일하면서 노동조합이 없는 환경에서 일하는 것도 봤어요. 그때 처음으로 합법적으로 노동조합이 생겼어요. 근데 그 결과는 어떻게 됐어요? 노동조합에 속한 많은 대한민국 노동자들이 법으로 보호받고 더 좋은 보수를 받아서 대한민국의 중산층이 튼튼해졌죠. 미국이 가장 화려할 때가 중산층이 가장 튼튼할 때였어요. 2차 대전 이후로. 그런데 1982 라널드 레이건 대통령 되면서부터 그 노조를 많이 부시기 시작해서 지금은 미국의 노조들이 많이 힘이 약해졌어요. 거기에 맞추어서 중산층들이 많이 약해졌어요. 그래서 미국에서는 한 집에서 최소한 2사람이 일을 해야지 살 수 있는 그런 아주 힘든 세상이 왔어요. 그래서 미국에 지금 현재 많은 사람들이 데모하는데 그 이유 중에 하나는 바로 그 중산층이 무너졌기 때문에 사람들이 다 빈익빈 부익부 환경에서 그걸 지금 데모를 하고 있는 것도 사실 이 Black Lives Matter라고 포함되어 있습니다. Black Lives Matter가 왜 중요한지 한 가지만 얘기할게요. 미국에서는 이 1965에 그 Civil Rights Law가 패스되면서 흑인들의 인권을 보호하는 법이 생겼어요. 그 법이 있음으로 해서 아시아에서의 이민을 올 수 있는 창구가 열려서 그 전에 수십 년 동안 아시아에서 이민 못 들어오는 Asian Immigration이 가능했어요. 그래서 그 흑인들의 이 60년도에 Civil Rights Movement에 가장 덕을 본 사람들이 아시안들이에요. 그것만 아셔야 되고 또 미국에서의 흑인들이 그동안 많은 차별을 아직도 받고 있는데 그 인종적인 차별은 여러분들도 잘 아시지만 implicit bias라는 게 있잖아요. 우리도 모르게 차별을 하는 그런 마음가짐.
그런 것이 많은 작용이 있어요. 그래서 요즘에 미국에서 많은 기업들이 그 implicit bias를 undo하는 그런 교육을 많이 시키고 있어요. 그래서 여러분들도 우리나라가 잘 나가고 있다는 가장 clear indication 중에 하나가 많은 나라에서 이민자들이 한국으로 오잖아요. 노동자들이 일하러 오고 한국의 국적을 얻고 한국에서의 성씨 개명을 해서 자기의 last name을 한국에다가 등록시키고 그게 제 생각에는 I think this is the beginning of the greatness of our culture. 네? 그래서 이 동아시아에서 민주주의가 들꽃처럼 만발하는 이 대한민국이 이 초점이 돼가지고 이 동아시아의 이 자유의 물결이 퍼지고 있고 여기로 사람이 모이고 그래서 이 대한민국의 이 문화가 이 지역에서 이스트 아시아에서 앞으로 더 blossom 더 화려하게 blossom-하면서 중국에 있는 중화인민공화국에 있는 많은 사람들이랑 그 주변에 또 일본이랑 태국이랑 비엔남 그런 많은 나라 사람들이 한글을 배우게 될 것이고 대한민국 문화를 자기네 언어로 또 경험하면서 문화에 초점이 될 것 같아요. 그래서 제 생각에 여러분 세대에는 남북한 통일도 기대해 볼 수 있겠지만 그보다 더 큰 것은 이 동아시아의 문명의 초점이 우리 대한민국 문명이 되지 않을까 그렇게 생각이 돼요. 바로 그거의 기본은 democracy. 근데 그 democracy를 지키는 가장 필수 요소가 뭔지 알아요? 언론이에요. journalism. 그래서 how many of you here want to become a journalist? 그 기자 되고 싶은 사람 손 들어보세요. That's very good. 예, 앞으로 더 많은 사람들이 기자가 되고 또 언론인이 되고 편집자도 되고 하기를 바라요. 왜냐하면은 이 옛날 말도 그런 말 있잖아요. 썩은 물이 고인다고 그 절대 권력은 절대 타락하게 돼 있어요. 한국은 헌법상 그런 구조가 없지만 그 나름대로 부분적인 그런 썩인 고인물들이 있는데 그걸 정화할 수 있는 능력이 언론이에요. 사회의 거울로서 사람 이 모순들 인간의 부족함을 보여주는 그러한 언론들이 역할을 제대로 할 때 민주주의는 더 강해지고 대한민국은 더 훌륭한 곳이 될 거예요. 그래서 많은 분들이 언론에 뛰어들어서 언론 자체 내에서도 정화할 게 많고 옛날 일본식 방식으로 운영되고 있는 신문 그런 것들이 많이 개화가 돼가지고 더 현 시대에 맞는 그런 언론으로 태어나는데 여러분들이 한 몫을 하기 바랍니다. 왜 뉴스하고 뉴스월드하고 차이가 뭔지 아세요? 뉴스는 뉴스 자체인데 뉴스월드가 돼야지 언론에서 다뤄요. 그 뉴스월드를 결정하는 사람들이 언론에 있는 사람들이고 그러니까 뉴스의 면밀적인 정의는 something new that happens near a journalist. 예? 기자나 언론인 옆에서 무슨 일이 나면 그게 뉴스가 되는 거예요. 왜냐하면은 이 사실에 근거하는 보도를 하는 게 언론의 기본인데 최소한 미국식 기준으로는 기자가 직접 본 것은 가장 우수한 진실이에요. 봤으니까. 그래서 보도가 된다고. 근데 기자가 보지 못한 것은 어떻게 해야 돼요? 본 사람을 물어봐야 될 거 아니에요? 근데 한 사람 말을 듣고서 그걸 쓰면은 그건 믿을 수 없잖아요. 그렇죠? 세상에는 왜냐하면 주관적으로 세상을 보는 사람이 너무 많으니까. 그래서 어떤 상황에서든지 그 한 사람이 한 얘기를 다른 two independent source가 확인해 줬을 때 그때 그걸 사실이라고 우리는 인정을 해요. 최소한 미국 언론에서는 그렇게 해요. 그래서 여러분들이 한국 뉴스를 보면서 그걸 꿰뚫어 봐야 돼요. You have to use critical thinking. 그래서 누구 한 사람 얘기만 보도하는 거예요? 아니 어떻게 믿을 수 있어? 본인이 그 반문을 하면서 뉴스를 읽고 들어야 돼요. 네, 그래서 누가 무슨 얘기하면 그거 어떻게 믿어? 다른 two independent source가 확인해주면 그래 믿어야 돼요. 네? 그래서 그런 가장 기본적으로 사실을 성립하는 사고방식과 논리를
엑서사이즈 3으로 해서 여러분은 이 인터넷 시대에 난무하는 무책임한 내용들을 또 정확하지 않은 가짜 뉴스를 필터할 수 있는 능력을 여러분이 가지고 있어야 돼요. 절대 한 사람이 하는 얘기 듣고 믿지 마세요. 어머님이나 부모님이나 선생님이 하는 얘기도 그걸 꼭 확인할 수 해야 되는 그런 skeptical mind. You have to have a skeptical mind. Remember that. 그 skeptical mind가 부족한 기사들이 한국 언론에 너무 많이 나올 때도 있어요. 그런 것을 본인이 꿰뚫어 보고 꼭 정확하게 세상을 이해하도록 하세요. 저는 고등학교 다닐 때까지 스페니쉬를 한 4년 했어요. But that was fun. But that was not enough. 그거 가지고 조금 부족했어요, 나는. 그래서 나는 만다린 배우고 싶어서 고등학교 때 커뮤니티 칼리지에서 저녁에 가서 만다린 렉처를 들었어요. 그렇게 해서 만다린을 배웠고, 고등학교 때 취미로 포토그래피를 했어요. 사진을 취미로 찍기 시작했는데 대학교 가니까 UCLA에는 전국에 몇 개 없는 일간지가 있어요. 태블로이드판 뉴스페이퍼인데 하루에 한 36면씩 평균 나왔는데 우리는 일간지기 때문에 광고도 꽤 붙고 그래서 우리 학생들이 스타이펀드가 굉장히 조금 주는 봉급을 얘기하는 영어예요. 알다시피. 스타이펀드 받고 일했어요. 그래서 대학교 때부터 학교 신문사 건물에 거의 살다시피 하면서 일했는데 제 엄마 아버지께서는 저한테 다른 기대를 가지고 계셨어요. How many of you 엄마 아버지가 앞으로 무슨 일을 해라 무슨 전공을 하라 얘기해 준 사람 있으면 손 들어봐요. No? 자기한테 무슨 직업 가지라 엄마 아빠 얘기한 적 없어요? Well, that's hard to believe. Anyways. 근데 저희 부모님은 저한테 치과 의사가 되라고 그랬어요. 왜냐면 굉장히 안정된 직업이고 또 우리 집에서는 이미 우리 삼촌께서 치과 의사를 하고 계셨는데 그렇게 하라고 했는데 저는 저도 일해봤어요. 치과에 가서. 근데 저는 그렇게 일하고 싶지 않더라고요. 저는 제 적성이 대학교 다닐 때부터 포토그래피가 맞았어요. 그래서 재미있었고 그때는요 사진 찍으려면 필름을 롤로 사야 되잖아요. 필름 한 통 사면은 점심을 굶어야 돼요. 또 그 한 통을 현상을 하려면 또 한 끼를 굶어야 돼요. 그런데 젊었을 때 좋아하는 거 할 때는 배고픈지도 모르고 힘든지도 몰랐어요. 나는 아직도 사진 찍는 게 힘들다고 생각되지 않아요. 그래서 이 나이에도 한국으로 사진 찍으러 왔어요. 그래서 자기가 좋아하는 일을 하면은 평생 즐기면서 하는 일이기 때문에 남이 시켜서 하는 일이라고 생각 안 하기 때문에 훨씬 더 많은 기쁨을 느낄 수 있다고 생각해요. 그래서 누가 옆에서 뭘 하라고 하든지 본인이 하고 싶은 걸 하고 살으세요. 한 번밖에 안 사는 인생인데 너무 아까워요. 눈 깜짝할 사이에 10년, 20년, 30년 지나가요. 그러니까 제 말대로 꼭 자기가 하고 싶은 일 하면서 즐기면서 인생을 살아가세요. 그리고 나는 대학교 다닐 때 스튜던트 론 받아서 카메라 이퀄리먼트 샀어요. 그리고 나중에 졸업하고 한 10년 걸려서 갚았어요. 천천히. 근데 그게 저한테는 그 카메라 장비가 제가 직업의 미천이 되어가지고 지금까지도 쓰고 있잖아요. 그러니까 돈 같은 것은 자기가 좋아하는 일 열심히 하면은 다 해결돼요. 너무나 돈 걱정하지 마세요. actually 이만큼 해서 이제 여러분 질문 받아도 될 것 같아요. 근데 한 가지만 얘기해 줄 거예요. 지난번에 왜 힐러리 클린턴이 선거에서 졌는지 알아요? 흑인들한테 많은 지지를 못 받았어요. In fact, 굉장히 많은 흑인 유권자들이 투표를 안 했대요. 그 이유가 한참 돌아가서 클린턴 대통령 시절 때 이 범죄자들을 엄하게 다루는 크라임 법안을 대통령이 통과시켰어요. 그때. 그래서 그때 이 흑인들이 3번 유죄 판결을 받으면은
감옥에서 쉽게 나올 수 없는 법안들이 생겨서 그 미국에 굉장히 많은 사설 형무소가 있어요. Prison Industry라고 그러죠. 사설 형무소에서 굉장히 많은 흑인들이 갇혀 있어요. 그러면 많은 흑인 가정들은 아버지 없이 애들이 많이 크고 있고, 그런 내용들이 알려지면서 꽤 많은 흑인 유권자들이 안찍었대요. 그래서 선거에서 진 큰 이유 중에 하나예요. 그런데 이번에 어떻게 됐어요? 흑인 투표를 받으려고 바이든 후보가 흑인 상원 의원을 바이스 프레지던셜 캔디데이트로 오늘 임명했죠? 오늘 선택했단 말이에요. 그래서 제 생각에는 이번 선거에는 흑인들이 꽤 많이 나와서 찍을 것 같아요. 그러면 홍정희가 재선 안 될 거라는 가능성이 높아요. 미국 상황을 알아야 될 것 같아서 말씀드렸습니다. 그 외에 뭐든지 물어보고 싶은 말 얘기하세요. 오케이, go ahead. 저쪽이 오른쪽 시계 반대 방향으로 이렇게 갈게요. 경로회고에 언론인을 꿈꾸는 학생들에게 언론인이 될 때 있어서 가장 중요한 게 있다면 무엇이라고 말씀드리나요? 언론인이 가져야 될 가장 중요한 스킬 중에 하나는 observation skill이에요. So, observation skill은 human anthropology, 인류학 공부하는 사람들이 제일 잘 트레이닝 받거든요. 그래서 I recommend taking a human anthropology class. 그리고 자기 주변에 일어나는 일을 관심 있게 보는 습관을 들여야 돼요. 네. 잘 안 들린다. 크게 얘기해봐. 자. 사진 찍는 일을 좋아하셔서 기자라는 직업을 택하셨는데 사진 찍을 때 사진 찍는 거를 취미로 생각하지 않고 직업까지 해야겠다고 생각하게 된 계기나 그런 마음가짐이 뭐가 있을까요? 첫째로 제가 찍는 사진을 사람들이 좋아하게 됐어요. Because my pictures were storytelling pictures. 내가 quickly 사진 몇 장 보여줄게요. 내가 한국 들어와서 한국 문화를 영어 문화권에다가 알리고자 찍는 사진들이에요, 지금. 근데 아시다시피 그 영어 문화권에는 한국 역사나 한국에 대한 문화가 그렇게 많이 알려지지 않은 부분도 많고, 또 주변 국가들이 왜곡해가지고 잘못 알려진 것도 더 많아요. 그런데 아시다시피 인터넷 시대에는 올려진 것은 지우기 힘들지만 새로운 컨텐츠, better 컨텐츠를 자꾸 올리면 그게 eclipse, 커버가 된다고요. 이 일식처럼. 그래서 my purpose is to eclipse all the poor contents with good contents. 그래서 내가 한국에 들어와서 찍은 사진들을 quickly 설명해 줄게요. 지금 이 개는 바둑이라고 여러분이 조선시대 때 그림에서 많이 볼 수 있는 개를 DNA 애널리시스 해가지고 복원한 바둑이라는 개가 공룡 발자국 위에 서 있는 거예요. 울산 근처에 있는 울주에 가면은 바위가 물에 식혀가면서 공룡 발자국이 나와 있는 데가 있어요. 그 공룡 발자국에 물이 고여 있는데 바둑이가 물을 먹고 있는 거예요. 그 물을. 오른쪽은 바둑이, 왼쪽은 삽살이. 그 대부분의 우리 민족의 그림에 나오는 개들은 귀가 젖혀져 있는 개들이 많아요. 삽살이나 바둑이처럼. 그 이유 중에 하나가 귀가 서 있는 개들은 조금 진도나 풍산이나 그런 외진데에 있다 보니까 아마 덜 알려진 것 같아요. 그래서 지금 삽살이하고 바둑이. 인류가 가는 데는 개가 따라갔어요. 왜냐하면 우리가 가장 먼저 길들인 야생동물이 개였으니까. 그래서 그 개를 연구하면은 인류의 움직임을 알 수가 있어요. 그래서 대한민국에 있는 개들이 많이 멸종됐는데 일제시대 때 일본 군인들이
겨울 자켓, 겨울에 전쟁할 때 입는다고 겨울 자켓 만든다고 대한민국에 있는 사람들한테 개를 죽여서 개 가죽으로 옷을 해 입었어요. 그래서 수십만 마리의 개들이 거북 멸종시다시피 해서 없어졌는데 삽사리가 몇 마리 안 남고 그거 다 없어진 것을 복원한 거예요. 이것은 알아요? 여러분 어딘지 알아요? 울주에 있는 암각화예요. 암각화라는 말은 바위에 새겨진 그림이라는 거예요. 선사시대 때 울주 반구대 암각화. 이것이 우리 공식 이름이에요. 거기에 보면 여러분 보시다시피 뭐가 있어요? 고래 사냥이 그려져 있죠? 고래 사냥한 게 그려져 있고 또 이 줄무늬 있는 동물들이 있고 점박이 있는 동물이 있고 아마 표범하고 호랑이 같아요. 이 선사시대 때 이 작살 가지고 고래를 사냥했다고 이렇게 그려놓은 거예요. 그 말은 무슨 말이냐면요. 이게 전 세계에서 가장 오래된 그림이에요. 가장 오래된 고래 사냥 그림. 대한민국에 있어요. 그 말은 무슨 말이에요? 이 우리 땅에 그 시대에 it was a happening place. 사람들이 많이 모여서 살았다는 거예요. 예를 들어서 먹을 게 풍부했든지 주거 환경이 우수했든지 아무튼 이 땅에는 선사시대 때부터 사람들이 모여서 살던 곳이에요. 그것을 많은 사람들이 망각하고 있어요. 대한민국이 그렇게 오래된 역사를 가진 나라라고 바깥 세상 사람들은 몰라요, 솔직히. 그래서 제가 한국에 오자마자 제일 먼저 보도한 게 바로 이 암각화예요. 선사시대 때 그 사람들이 본 그림을 사람의 얼굴도 그려놨죠? 미술적인 감각을 선사시대 때 사람들이 가졌다고 생각해봐요. 사람들이 배가 웬만큼 불러야지 미술을 생각하겠죠? 그만큼 생활이 풍요로웠다는 것을 바로 이 그림 하나로 얘기할 수가 있는 거예요. 그러니까 우리 민족이 그림 잘 그리고 멋진 디자인 만들어내고 그랬을 때는 이런 수천 년의 그 잠재된 역사적으로 축적된 DNA가 있는 게 아니라고요. 그래서 여러분들이 미술